So our chapter 2 is what? Are you able to see? Computer in business and administration. We cannot see. We cannot see? We cannot see. Okay, wait. No, I cannot see. Now we can see? No. Yes. No. Yeah. Yes. So chapter 2 is computer in business and administration. Okay. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ് our daily ബിസിനസ്സിലും പിന്നെ ഓഫീസസിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. ഓക്കെ, എവരിബഡി എല്ലാവരും എഴുതിയോ? No. Chapter 2, computer in business and administration. Okay, so first we will see how computers are used in business. Okay. Okay. Yes. So what are the process involved in business? നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? സി യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. നമ്മൾ ആദ്യം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും, ബൈയിങ്, സ്റ്റോറിങ്, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. Then we need to sell that. Then after that what we need to do? നമ്മൾ അതിന് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്തു, ഇൻകം എത്രയാണ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ബിസിനസ്, റൈറ്റ്? Buying, what are the process involved in a buying? Buying എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? First we need to place an order. Then we need to confirm the purchase, then billing, then paying and accounting. So ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ these are the process. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി I am telling you. So how computers are used in this business process? What are the areas where computers are used in the business? Okay, that's what I am trying to explain. Okay, so business in a process. So where this computer is used, process involved through computer, where it is, നമ്മളിപ്പം മുമ്പ് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? we used to write in by hand. No, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് then we അതൊരു ഫയലിനകത്താക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ these are the process which we followed earlier, right? Now after the use of computer, now how it's running? So we are sending the letter through typing the letter in the computer, right? Then we are calling for the quotation. How? Through email. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്ന? ഫോൺ വഴി വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കൈകൊണ്ട് എഴുതി അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. Now after the invention of computer, so how we are sending now we are typing the letters in the computer, then collection of quotation, letter type ചെയ്തിട്ട് we are sending it. Then after that calling for the quotation. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ വെൻഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി we are sending the letters. All this we are doing with the help of the computer now, അല്ലേ? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എല്ലാ ലെറ്ററും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Then how we are sending the letters, either as email or print. നമ്മളിപ്പം ഒരു വെൻഡറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കോ നമ്മൾ എങ്ങനെ how we are sending letters now? Through email. So first we are typing the letter in computer, then after that we are sending the letter through email. Either email ഒന്നുകിൽ email വഴി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ what we will do, first we will type the letter and then we will take the printout of the letter. So what that printout of the letter is called? It is called hard copy. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you able to understand? So what are the process involved? First we will type the letter, അല്ലേ? Then what we will do, we will send that letter through either through email or electronic mail. Okay, either through email or otherwise what we will do, we will collect the printout. We will take the printout of the letter, which is called, what is that printout of the letter is called? എന്താണ് ലെറ്ററിന്റെ പ്രിന്റൗട്ടിനെ പറയുന്നത്? എന്താണ്? Hard copy. Okay. Either we send the letter as an email or we will take the printout, which is called hard copy. We will send the hard copy through post or something like that. Okay, so how computer is involved in the process of business, that's what I am trying to explain. This is the first process. Okay, the second, now what it is going on, everybody knows Amazon, Flipkart, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? അറിയോ? ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും
മീൻ ഗെയിമിംഗ് പ്ലേ ഗെയിംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുത്താറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? മീൻ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? No. അത് ചെയ്യാറില്ല. ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ what we do through Amazon and Flipkart, we do online business, right? നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. So how it is possible? Through the help of computer, right? So these online platforms, Amazon, Flipkart എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് that is called electronic business, e-business. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മള് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇ ബിസിനസ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ബിസിനസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഇ ബിസിനസ്. Okay. So what are the some of the can you tell me some of the other online platforms? Amazon, Flipkart അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? No. ആരും കേട്ടിട്ടില്ല? No. Club Factory. Sorry. Club Factory. Club Factory, okay. ഇപ്പൊ nowadays all the supermarkets, നമ്മളിപ്പോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്രോസറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ? വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വരുന്നില്ലേ അല്ലേ? We are doing everything. ഇപ്പൊ കൊറോണ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ സമയത്ത് how we used to purchase, ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ വഴിയാണെങ്കിൽ we are doing the purchasing, right? Even the supermarkets, everything is having online business. So these all processes are how it is possible with the help of computer. Okay? Yeah. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എഴുതിയോ ഇത്? Have you finished writing? No. Yes. Finished writing? No. Yes. No. Finished? No. Okay. Yeah. വേഗം എഴുതിക്കോളൂ. Finished? കഴിഞ്ഞോ? Okay. Then we will go to the next slide. So ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഇത് കണ്ടു എവിടെയാണ് where computers are used. The third one is marketing. Marketing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ anybody idea? മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നിപ്പോ നമുക്കൊരു സാധനം ഉണ്ട്. If I'm having a product, okay, I'm doing a business. സോ അത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാരും അറിയിക്കണ്ടേ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയണ്ടേ എന്റെ ആ സാധനം ഉണ്ട്, ഐ മീൻ സെല്ലിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടിവിയിലൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും? കാണുന്നില്ലേ അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുക. വി നീഡ് ടു ഡു ദ പബ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആമസോൺ ആണെങ്കിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആണെങ്കിലും എത്ര പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആഡുകളാണ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ടി വിയിൽ കാണുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സെൽ എ പ്രോഡക്റ്റ്, വി നീഡ് ടു ഡു ദ മാർക്കറ്റ് സർവേ. ഓക്കെ, എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ മാർക്കറ്റിലാണ്, ഇപ്പം ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു സാധനം, ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് കിട്ടുക? നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പൊ അതുപോലത്തെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യണം. ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ്, ഏത് സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. വാട്ട് ആർ ദ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ്. ഓക്കെ, വി ആർ സെർച്ചിങ് വാട്ട് ആർ ദ മാർക്കറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദെൻ ഏത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് യു വിൽ ഡു, വി വിൽ ഡിസൈൻ ആൻ ആഡ്. നിങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ടാവും. വി നീഡ് ടു ഡിസൈൻ ദ ആഡ് അല്ലേ? അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, to do the advertisement. Okay, so first conducting market surveys, then advertisement. Okay, then after that what we will do, advertisement കഴിഞ്ഞിട്ട് then product publicity ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we need to organize the sales. നമ്മൾ പിന്നെ സെല് ചെയ്യണം പ്രോഡക്റ്റ്, പിന്നെ അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യണം. Because these are all how it is possible nowadays. It's very speed with the help of the computer, right? മുമ്പൊക്കെ it was very, the process was very slow. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു, ടിവിയിൽ അത് ഇട്ടു. ഓക്കെ, so quick the process is now. How it is possible? With the help of the computer. Okay, Computer. yes. Yes. Next, what is the use inventory? What do you mean by inventory? നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരു സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗോഡൌൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനകത്ത് കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് പറയാ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫുഡ് അരിയും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗോഡൌൺ ആണെന്ന് പറയാം. സോ അവിടെ ഒരു യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, നമ്മളൊരു ഇൻവെന്ററി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് അല്ലെ? ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, റൈസ് ഇത്ര kg, അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് ഇത്ര kg. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ capacity, mean quantities stored in a godown, right? That is called inventory, list of goods. Okay, what it is involved, what are the process involved in this? Storing of goods, സെല്ലിംഗ്, ബില്ലിംഗ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, കടകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ബില്ല് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു, ബില്ല് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പറയൂ, ബില്ല് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹൗ വി ആർ പേയിങ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു, അതിനകത്ത് ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ഷർട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ബാർ കോഡ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബാർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം? നമ്മള് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോ അവര് ഈ ഷർട്ടിന്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു ബാർകോഡ് ഒരു മെഷീനിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ആ ബാർകോഡ് നമ്മളെ മെഷീനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന്റെ ബില്ല് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇനി കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കിലോ സവാള വാങ്ങിച്ചു. സവാള, ആ ബില്ലിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ബാർകോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ബാർകോഡ് അവര് ഒരു സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹെൽപ്പ് വഴിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാർകോഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. മുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓണാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവറി പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് എ ബാർകോഡ്. സോ ബാർകോഡ് ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ആകുമ്പോഴേ അതിന്റെ ബില്ല്, എമൗണ്ട് എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ്. So nowadays it's very easy. So inventory is the other use of computer. Okay, list of goods. So what are the other next thing? Financial statement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലിസ്റ്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. വലിയ ഓഫീസസിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മാസത്തെ ഇൻകം എത്രയാണ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? അത് മുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എഴുതി കോളമൊക്കെ വരച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓരോ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫീഡ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ. ഇപ്പൊ എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ
അതിന്റെ ടോട്ടൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ അവർ ഡെയിലി വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? So next what it is, ബാങ്കില് nowadays it's അമ്മയോട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. ബാങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈനൊക്കെ നിന്നിട്ട് പൈസയൊക്കെ അവിടെ പോയി എടുക്കണമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ ATM മെഷീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ATM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? പൈസ എടുക്കുന്ന മെഷീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പോയി പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ATM പോയി? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. So ATM is also with how ATM works with the help of the computer. നമ്മളത് അതിനകത്തും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അതുകൂടാതെ ഇപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പൈസ അയക്കണം. മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ബാങ്കിൽ പോയി ചെല്ലാനൊക്കെ എഴുതി അവിടെ പൈസ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വഴി ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പൈസ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർക്കൊക്കെ അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? ത്രൂ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡു ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൾസോ. സോ നമ്മൾ ത്രൂ ATM വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മണി. നോ നീഡ് ടു ഗോ ടു ദ ബാങ്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ യൂസസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ബിസിനസ്. നമ്മൾ കുറച്ച് യൂസ് ആണ് കണ്ടത്. ഇനി സോ മെനി ഓഫ് യൂസസ് ആർ ദെയർ. Okay, this is like a summary of uses, how computer is used in business. Now what it is? Computer in administration. What do you mean by an administration? Administration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഓഫീസിലുള്ള ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ there will be an administrator. That person will be controlling ഇപ്പൊ അഡ്മിഷൻസ്, നിങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ്, ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ വിൽ ബി ദർ. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് കോൾഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. സോ ഹൗ നൗ ഹി വർക്ക്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലത്തെ അറ്റൻഡൻസ്, ഇപ്പൊ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ചു, അടുത്ത മാസം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെൻഡിങ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ വിത്ത് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണും സ്കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലേ. സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മച്ച് ഫീസ് യു നീഡ് ടു പേ. സോ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻസ് എത്രയാണ്, മാർക്ക് എത്രയാണ്, പരീക്ഷ കിട്ടുന്ന മാർക്ക്, ഇതെല്ലാം നൗ വി ആർ ഫീഡിങ് ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവില്ലേ? So every management of daily affairs in offices like school, bank, hospital, ബാങ്കിൽ പോയ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാം, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാം. നിങ്ങൾ ഒരു പോയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നവരെ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ. Then what it is? Purchasing of materials, storage of price list, quotations, catalogs, everything we can store in a computer nowadays. So there is a vast use of computer in our daily life. Okay, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? So everybody ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Wrote this? Yes. Okay. Yes.